Shri Gurubhyo Namaha. Welcome dear friends for another presentation, a PowerPoint presentation. This made many of you guess from the topic what could the contents be. Some of you might have guessed, for the others it's going to open up now in a few minutes. This is on the paradise Indra lost and the paradise Indra regained. The content will be mainly on churning of the Milky Ocean, Amrita Manthan, and how do they do it, how it all began, what are all the things that they are getting, and how it was a Shubham ending is what we are going to see. Agajanana, Padmarkam, Gajananam, Aharnisham, Anekadantam, Bhaktana, Ekadantam, Upasvahe. This is a prayer addressed to Vigna Vinayak for removing all the obstacles. Normally we begin any occasion, important occasion, auspicious occasion with a prayer to the one who is capable of removing obstacles. Our prayers, my prayers to Vinayaka. Today's topic is on Paradise Lost. How it was lost or why it was lost, and the story goes, and at the end you will know what happened, what all happened, and how Indra got back his paradise. Shall we start? Let me introduce the sage who was born out of Shiva's anger. This is a sage known for his anger. Now we know the reason. The anger is not because of him, but because of the source of his birth from Shiva's anger. Salutations to Durvasa. தவவெறியும் வேகமான கோபமும் கொண்டவராக புகழ்பெற்ற துர்வாசர் தெய்வீக உலகங்களில் இருந்து வந்து மனம் பொழியும் மலர்களாலான ஒரு மாலையை எடுத்துக்கொண்டு இந்திரனிடம் வந்தார். இந்திரன் தன் தோழர்களின் இனிய புகழ்ச்சியில் மயங்கி கவனமின்றி அந்த மாலையை பெற்றுக்கொண்டு அதை ஏராவதத்தின் தும்பிக்கையில் போட்டான். மலர்களின் மனத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட வண்டுகளால் தொல்லைப்பட்ட யானை எரிச்சலடைந்து அந்த மாலையை உதறி காலால் மிதித்து நசுக்கியது. இதை நேரடியாக கண்ட துர்வாசர் கடும் கோபத்தில் கொதித்தெழுந்தார். அறிவிலி மடையா, இந்த மாலை ஸ்ரீதேவியின் செல்வக்கடவுளின் அடையாளமாகும். உன் இந்த அவமரியாதைக்காக உன்னையும் முழு தேவர்களையும் சபிக்கிறேன். உங்கள் வலிமை குன்றும், ஒளிமங்கும், செழிப்பும் வளமும் உங்களை விட்டு அகன்று போகும். That answers the first half of the query. Paradise lost, and what's the reason? Why? So Durvasa, known for his anger, popular for his anger. If he's not angry, he is not Durvasa. So he gives a very, very precious, valuable garland, which is supposed to be the residing deity of that garland is Mahalakshmi. So garland blessed by, garland where Mahalakshmi lives, has presence is felt, he gives that garland to Indra. Normally all precious, valuable items are given to the king. So with a very good intention, the angry sage goes to Indraloka, gives to Indra. The arrogance is because of the power, because of the prosperity, because of the support he was enjoying. To that arrogant Indra, the sage gives the garland. Does Indra not know about the sage's nature? Does he not know that he has to respect the sage because he's a sage? Does he not know if he doesn't respect what would be the consequences? All his mind doesn't work. He was talking with his friends and he was happy mood and gave it to Airavata, who cannot be blamed because it was disturbed by the bees. The fragrant garland invited the bees, and irritated by the bees stinging, it threw the garland down, stamped. And you see Durvasa's anger. So the angry Durvasa curses. The curse is, "O haughty king, because of your indifference to me, because you're not realizing the value of a precious gift I have given, I am angry with you, I am cursing you. You will lose fame, property, and power and glory." Sage words will come true. It did come true. Indra lost his Indraloka. Indra lost all his property, and the Devas also lost their glory. What happens next forms the content of our presentation.
So you see the Indra there, sad Indra, and a sadder Airavata, both of them, you see, this is after Durvasa's curse had taken effect. So they both are sad. So what do Devas do? If they are in trouble, they run, they rush, they plead to the Trinity. And Vishnu advises, he suggests churning of the Milky Ocean. And also he suggests, that's a very great task. You are, as it is, not capable of churning the ocean, and moreover, you are weak now. So you better seek the help of the stronger, powerful, mightier, now even mightier Asuras. So he approaches the Asura king, whom we all know, we all respect, whom we all worship, Mahabali. Prahlada's grandson, Mahabali, virtue. He was an incarnation of even God. He was much, much better than the Devas in several respects. A virtuous Mahabali. Indra goes and seeks support. Let's see what happens. The Trinity, Brahma, Vishnu and Shiva, the creator, the protector and the terminator. All three of them come together to help the Devas who deserve help, who seek help. They are weak. Devas are weak. Asuras are their natural enemies. So the Asuras were looking for an opportunity, got it now. Devas are easy to vanquish for Asuras because Asuras are mightier. Now Devas are weaker. That opportune moment, our Asura king Mahabali makes the best use of. There, a war, Devasura Yuddha happens, and at the end of the Yuddha, already weak Devas lost to already mightier, stronger Asuras. They fight. So now the result is loss in the war, loss to Indra, and the Asura king, mighty Mahabali, wins the war. So the Devas lose their property, lose their Indraloka, lose their Devaloka. All Devas become weak and they rush, and one person to whom they will immediately go is either Brahma or Vishnu. So they approach Vishnu, and Vishnu, as usual, as always, he is a protector. He will take whatever remedy is needed, he will suggest to whoever is approaching him. So he suggests, Vishnu suggests, you do one thing, churn the Milky Ocean. It is Kshira Sagar, it's not water, it's Milky Ocean, churn it. It is treasure house. Whatever you get from that will help you to regain your lost glory. Another thing is, the garland is the dwelling place of Mahalakshmi. She is displeased with Indra's attitude and she vanishes into the ocean. So in the picture, there's an old picture, this is what I could get, Lakshmi is there, but Lakshmi leaves Vishnu, she vanishes into the Milky Ocean. So Vishnu wants the nectar, elixir of immortality, he wants it for Devas to become strong, and he also wants to get back his Lakshmi. So he says, suggest, and this is not easy for you, so take the help of mighty Asuras. Initially Indra was reluctant, did not want to do that, but after the advice from Mahavishnu, he takes the suggestion and proceeds. The one mightier, stronger, handsome youth having an umbrella, this is our Mahabali. Mahabali is virtuous. Only problem is, he was born in the Asura Kula, and the Asuras were not good always. Asura king is powerful, Asura king is virtuous, but not all the Asuras. They are naturally enemies. So Mahabali, Indra goes and approaches, காரியம் ஆகணும்னா கழுதையானாலும் காலை பிடிக்கணும், இப்போ அவனுக்கு காரியம் ஆகணும், மகாபலி காலை பிடிக்கிறான். மகாபலி இஸ் கிரேட். ரிமெம்பர் பிரஹ்லாதாவோட பேரனும், பிரஹ்லாதனோட பேரும் போயிட்டு சொல்கிறோம், இந்த மாதிரி சேர்ன் பண்ணணும், மில்கி ஓஷனை சேர்ன் பண்ணணும், அதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் வேணும். அதில் எதுக்காக சேர்ன் பண்ணணும், அதுலேருந்து அமிர்தம் கிடைக்கும். அமிர்தம்னா சாப்பிட்றவா இம்மார்டலாக இருப்பான். They will not have death at all. So we want the elixir of immortality. For that we are going to churn. Would you please help us? Mahabali is strong.
Mahabali is intelligent, Mahabali is good, always good. So he readily, immediately agrees. One more reason he agrees, because the elixir he also wants a share. And he thinks, he understands that Devas, for whom he is providing relief in churning the ocean, would be reasonably just and give them their share, an equal share, 50% share of the Amrita or the nectar. That is his expectation. Immediately he agrees. Acha, இப்போ இந்திரனால முடிகிறது, மகாபலியால முடிகிறது இல்லாமல் இவாளை தாண்டி ஒரு சூப்பர் பவர் வேணும். இது ஓஷன், சமுத்திரம், க்ஷீரசாகரம், மில்கி ஓஷன். அதை கடையறதுக்கு மத்து என்ன வேணும்? பெரிய மலை, மந்திர மலை. மந்திர மலையை வச்சு கடையணும். சரி, மந்திர மலை, மலை எல்லாம் நம்ம அசையாதே, அச்சல, அதனால அசையாமல் இருக்கிறதுனே மலை. அதனால மலையை பேத்து எடுக்கிறார். யாரு? மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு மலையை பேத்து, யாரு மகாவிஷ்ணுவையும் மலையும் சேர்த்து தாங்குறா பாருங்க, கருடாழ்வார். கருடன் மேல பெரிய மலையை தூக்கிண்டு சுமந்துன்னு ஓஷன்ல போட்டுற. மகாவிஷ்ணுஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த அமிர்தவந்தல்ல கொண்டு மலையை கொண்டு போட்டுடுற. ஆனா என்ன ஆகும்? தண்ணியில பேப்பரை போட்டாலோ, ஃபெதரை போட்டாலோ, லீஃபை போட்டாலோ, லைட் ட்ரை ஆப்ஜெக்ட் போட்டாலோ மொதக்கும். கல்லை போட்டா என்ன ஆகும்? முழுகிடுது. அது மலை, ஹெவி மலை முழுகிடுது. அப்ப என்ன பண்றது? மலை முழுகிறதே. நம்ம விஷ்ணு தான் 10 அவதாரம் எடுத்திருக்க. உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு. நரசிம்மனா வேணுமா? வரேன். வாமனனா வேணுமா? வரேன். மத்ஸ்யமா வரணுமா? இல்லை, என்னது கூர்ம, மத்ஸ்ய கூர்மர் 2வது அவதாரம். இதுக்காக எடுக்கிற அவதாரம். பக்தனுக்காக, தன்னை நம்பினவர்க்காக கடவுள் எதையும் செய்வார். கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்படார். அதனால் என்ன பண்ண, கூர்மமா போய் மலை கடியில, ஸோ மலையை தூக்கிறதுக்கு அது கடியில பெரிய ஆமையா போய் உட்காந்துடுற. இவரோட முதுகுக்கு மேல மலைய கடைய போறா. அதுதான் மத்து மலை. ஸோ மலை இவருக்கு மேல போறது. சிவன் என்ன பண்றார்? பெரிய பாம்பு, கனமான பாம்பு, பலமான பாம்பு, லாங்கா இருக்கிற பாம்பு, தடியா இருக்கிற பாம்பு. அந்த பாம்புக்கு பேர் வாசுகி. அதுதான் சிவன் கழுத்துல இருக்கிற பாம்பு. வாசுகி கட்டி கொடுத்துடுறாரு, இதை வச்சுக்கோ. இந்த மத்து கடையறதுக்கு ஒரு கயிறு வேணும் இல்லையா, சேர்னிங் ரோப் வேணும் இல்லையா, இதை வச்சுக்கோ. தட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் சிவா. ஸோ ஆமம் தாங்கிறது, மலை உட்காண்டிருக்கு, மலைக்கு சுற்றி கயிறை போட்டாச்சு, அதுதான் வாசுகி. ஆனாலும் ஆடுறது இல்லை, சேர்ன் பண்ணுறதே, பேலன்ஸ் போகும்ல. இது வேற ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இல்லை, கூர்மத்தோட ஓடு வளைவா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். அதுக்கு மேலே இந்த மலை உட்காண்டிருக்கு. இவா 2 பேரும், தேவர்களும் அசுரர்களும் கட்டி இழுக்க போறாத. கட்டினாக்க அது ஆடும் இல்லையா, ஆடாமல் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே உட்காந்துக்கிறார். நம்ம மும்மூர்த்திகளில் முதல் மூர்த்தி பிரம்மா. பிரம்மா மலைக்கு மேலே போய் பேலன்ஸ் ஆடாமல் இருக்க பார்க்குறேன். ஸோ இந்த பாம்பை அதுக்கு கட்டியாச்சு. இவா 2 பேருக்குள்ள பாம்பு இழுக்கணும்ல. ஒரு பக்கம் நாங்கள் பிடிச்சிக்கிறோம், இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் பிடிச்சிக்கோ, அக்ரிமெண்ட். நான் தலையை பக்கம்தான் பிடிச்சிப்பேன். தேவர்கள் நாங்கள் வாழை பிடிக்க மாட்டோம், தலையை தான் பிடிச்சிப்போம். நிஜமாவே சொன்னால, ட்ரிக் பண்ணுறதுக்கு சொன்னால. அசுரர்கள் அதுக்கு மேலே, நீங்கள் என்ன தலையை பிடிக்க, நாங்கள் தான் தலையை பிடிப்போம். ரொம்ப நல்லதாக போச்சு, அப்பா உங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டோம். அதனால அசுரர்கள் தலையையும் வாசுகியோட தலைப்பக்கத்தையும், தலையில தலைப்பக்கத்தையும், தேவர்கள் வால் பக்கத்தையும் பிடிச்சு சேர்ன் பண்ணுறாங்க. இதோட பாம்போட ஸ்கின் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், வழவழன்னு இருக்கும். மலை ரஃப்பாக இருக்கும். ரஃப்பான மலையில் ஸ்மூத் ஸ்கின்னாக இருக்கிற பாம்பு சுற்றி இழுத்தா அதுக்கு எவ்வளோ வலிக்கும். வாசுகியாக இருந்தாலும் வலிக்கும், ரத்தம் வரும். அதனால் மூச்சு திணறது. அது வாய் வழியாக, மூக்கு வழியாக புகையாக வருது. அந்த புகை பாம்புலேருந்து வந்தால் நச்சு தானே. அதை சுவாசிச்சே நிறைய தேவர்கள், நிறையா அசுரர்கள் செத்து போய்ட்றான். மகாவிஷ்ணு எல்லாரையும் பழக்க வச்சுடுறான். ராமன் அப்படி தானே பண்ணினார். தனக்காக சண்டை போட்ட குரங்கு, இறங்கு, கரடிகிரி, சின்னது பெருசு எல்லாரையும் புழைக்க வச்சிடும், இருப்பிக்கிறார். அது மாதிரி மகாவிஷ்ணு அசுரர்களையும் தேவர்களையும் காப்பாத்திடுறார். ஸோ இந்த சேர்னிங் அரைக்கிறது, தலையை பிடிக்கிறவா அசுரர்கள், வாலை பிடிக்கிறவா தேவர்கள். சேர்ன் பண்ணுறா. விஷ்ணுவை பாருங்கோ, சிவன் கொடுத்த பாம்பை பாருங்கோ, பிரம்மா மேலே உட்காண்டிருக்கா பாருங்க. சேர்னிங் ஆரம்பிச்சிடும். முதல் ப்ராடக்ட் 14 ப்ராடக்ட் வருது. அந்த சேர்னிங் ஆஃப் தி
மில்கி ஓஷனில் 14 ப்ராடக்ட் வருது. ஃபஸ்ட்டு வருது விஷம், லாஸ்ட் வருது அமிர்தம், இன்பிட்வீன் நிறையா வேல்யூபிள் வருது, வேணுங்கிறது வேண்டாங்கிறதுலாம் வருது. ஸோ முதல்ல என்ன வருது? பயங்கரமான விஷம், கடுமையான விஷம், ஹாலாஹலம் விஷம் வருது. ஏற்கனவே அவளுக்கு பாம்போட சுவாசமே தாங்க முடியல, தேவர்களையும் அசுரர்களையும். இப்போ சமுத்திரத்தை கடைஞ்செடுத்த விஷம், சாதாரண விஷம் இல்லை, கடைஞ்செடுத்த விஷம். உடனே எல்லாரும் ஓடுறா, பிரம்மா கிட்ட விஷ்ணு கிட்ட. அவ 2 பேரும் சஜஸ்ட் பண்ணி சிவன் கிட்ட ஓடுறா. சிவன் என்ன பண்ணுறார்? உடனே எல்லாத்தையும் எடுத்து குடிச்சுடுறார். சிவா ட்ரிங்க்ஸி ஹலா பாய்சன் குடிச்சிடுறாரா? அவரோட உடல்ல இருதயத்துல இருக்கிற மீதி ஜீவராசிகளை ரட்சிக்கணும். அதனால ஜெகன் மாதா கருணை உள்ளத்தோட வந்து கழுத்தை பிடிக்கிறார். கழுத்தை இருக்கிறால கழுத்தை பிடிச்சு அந்த விஷம் கீழே இறங்காம காப்பாத்துறார். அதனால அவர் வந்து ஃபேரா இருப்பார் சிவன், டார்க்கா இருப்பா பார்வதி, டார்க்கா இருப்பா விஷ்ணு. அண்ணா தங்க 2 பேருமே டார்க். அவ கழுத்தை பிடிச்ச உடனே விஷம் வந்து கழுத்துலேயே நின்றுடுறது, கீழே இறங்கலை. ஸோ ரொம்ப ஃபேராக இருக்கிற சிவன் நீலகண்டன் ஆகிறார் காப்பாற்றுறதுக்காக. தேவர்களை மாத்திரம் காப்பாற்றுறதுக்கு இல்லை, அசுரர்களையும் காப்பாற்றுறதுக்கு, உலகத்தில் இருக்க அத்தனை ஜீவராசிகளையும் காப்பாற்றுறதுக்கு அத்தனை விஷயத்தையும் பிடிச்சிடும். இது ஒரு கோவில், ஸ்ரீகண்டேஸ்வர கோவில்னு இருக்கு மைசூர் கிட்ட. அந்த கோவிலில் இருக்க சிற்பம் பார்வதி பாருங்க, கை வந்து சிவன் கழுத்துக்கிட்ட இருக்கு, விஷம் கீழே இறங்காம தடுக்க. இதுல சயன கோலத்துல சுவாமி இருக்கார். இந்த ஒரே ஒரு ஸ்தலத்துல தான் நீங்க பள்ளி கொண்ட ஈஸ்வரனை பார்ப்பேன். பள்ளி கொண்ட பெருமாள் நமக்கு தெரியும், ரங்கநாதரை தெரியும், ஏன் பள்ளி கொண்டிருக்கிறான்னு எத்தனை காரணத்தை கேட்குறா தெரியும். ஆனா இங்க பள்ளி கொண்ட பரமேஸ்வரன் அவர் இருக்கிறது சுருட்டப்பள்ளிங்கிற இடம் ஆந்திரால இருக்கு. இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் படுத்துன்னு இருக்கார். பார்வதி மடியில தலையை வச்சுட்டு படுத்துன்னு இருக்கார். அவரால் அந்த விஷத்தோட தாக்கத்தை பரமேஸ்வரனாலேயே தாங்க முடியல. ஆனா அவர் பரமேஸ்வரன் தாங்குவர், நம்மளால முடியாது, யாராலையும் முடியாது தெரியும். பரம ஈஸ்வரன் அவர். இந்த கோவில் பள்ளிக்கொண்டேஸ்வரர் கோவில். தாயார் பேரு சர்வமங்களா, பார்வதி பேரு சர்வமங்களா. சர்வமங்களா சமேத பள்ளிக்கொண்டேஸ்வரர் பெருமாள் பள்ளிக்கொண்டேஸ்வரர் பேரு. அவர் இது கோவில் இருக்கிற இடம் சுருட்டப்பள்ளி. அந்த கோவில் சர்வமங்களா சமேத பள்ளிக்கொண்டேஸ்வர பெருமாள் சுருட்டப்பள்ளி. இவர் வந்து படுத்துனுடுறார். ஒரு நைட் சஃபர் பண்றார். ஹாலாஹல விஷம் எல்லாரையும் அழிக்கக்கூடிய அத்தனை விஷத்தையும் கழுத்தில் தாங்கிட்டு இருக்க. ஒரு நைட்டு அவர் சஃபர் பண்றார். ஒரு நைட்டு அவர் சஃபர் பண்ணா அவரை யாரு ஆறுதல் கொடுப்பா, யாரு அவரை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுவா? ஜெகன் மாதா. நம்ம சண்டி ஹோமத்தில் பார்த்தோம்ல, முதல் இல்லாமல் 2வது நாள் அந்த தேவிக்கு மந்திரத்துக்கு என்ன பேரு? தாரா. சண்டி சாமுண்டி பார்வதியோட வேற வேற ரூபம். 2வது நாள் தாரா. நீ ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன். தாரா தேவியா வந்து ஒரு தாயார் ஒரு குழந்தையை எப்படி அரவணைத்து காப்பாற்றுவாளோ அது மாதிரி சிவனை குழந்தையாக்கி, குழந்தையாக பாவித்து, அன்னையாக இருந்து அமுதூட்டி காப்பாற்ற தாரா. அந்த கோவில் அங்க பாருங்க, சிவன் படுத்துட்டு இருக்கார், பார்வதி மடியில தலை வச்சு படுத்துருக்க. முடியல இருக்கு. நந்தி மேல விருஷமாரூடரா தாயாரும் சிவன். முதல் நாள் இது கிடையாது, 12 நாள் நடக்கிறது. முதல் நாள் ஹாலாஹலத்தை குடிச்சிட்டு எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பாத்தியாச்சு. அவருக்கான ரொம்ப தாங்க முடியல, டீப் அக்னி. பார்வதி அஸ்தாரா தேவி ப்ரொவைட்ஸ் ரிலீஃப். ஓம் சிவாய நம சிவாய. ஓம் சிவாய சங்கரா. ஓம் சிவாய நம சிவாய. ஓம் சிவாய சங்கரா. சசி சங்கரனே சசிதரனே. ஓம் சிவாய சங்கரா. சசிதரனே ஓம் சிவாய சங்கரா. ஆடும் பாம்பு அணிந்தவனே ஓம் சிவாய சங்கரா. ஆடும் பாம்பு அணிந்தவன் ஓம் சிவாய சங்கரா. சங்கரனே சசிதரனே ஓம் சிவாய சங்கரா. நே சசிதரனே ஓம் சிவாய சங்கரா. கங்கையை தரிப்பவனே ஓம் சிவாய சங்கரா.
கங்கையை தரிப்பவனே ஓம் சிவாய சங்கரா. சங்கரனே சசிதரனே ஓம் சிவாய சங்கரா. சசிதர காமவைரி காலவைரி ஓம் சிவாய சங்கரா. ஓம் சிவாய சங்கரா. சங்கரனே சசிதரனே ஓம் சிவாய சங்கரா. சசிதரனே ஓம் சிவாய சங்கரா. காம வைரி கால வைரி அந்த ரெண்டுத்துக்கு மாத்திரம் எக்ஸ்பிளைன். காமன்னா காமதேவன், மன்மதனே எரிச்சார் இல்லையா. வைரினா எதிரி, மன்மதனே எரிச்சார். காலன்னா யமன். கால வைரி காலதேவனையும் அவர் அவன் பண்ணுறதுக்கு வந்த வேலையை மார்க்கண்டேயனை உயிரை எடுக்க முடியாமல் அவனுக்கு வைரினா எதிரின்னு அர்த்தம். ஸோ அவ எல்லார கூட வின் பண்ணக்கூடிய இறைவனுக்கு ஓம் சிவாய சங்கர. இதுதான் பிரதோஷம். நம்ம பிரதோஷம் மாதத்தில் 2 தரம் கொண்டாடுறோம். ரைட்டா மேம்? ஓகே, ரைட். 2 தரம். அமாவாசையிலேருந்து 13வது நாள் திரையோதசி, பௌர்ணமியிலேருந்து தேய்பிரை திரையோதசி 13வது நாள். என்ன ஆகுதுன்னா 12 நாள் இவா கடையிறா மலையை சமுத்திரத்தை கடையிறா, மலையை மத்த வச்சு நிறையா கிடைக்குது. ஒன்று கிடைச்சதுக்கு ஆல விஷயம், இன்னொரு 13 ஐட்டம் கிடைக்க போகிறது. அப்போது தேவர்களுக்கு சிவனுக்கு என்னாச்சுங்கிற கவலை இருக்கலாம், பக்தி இருக்கலாம், மனக்குழப்பம் இருக்கலாம். ஆனால் அவளோட ஃபோக்கஸும் கான்சன்ட்ரேஷனும் கடைஞ்சு அமிர்தம் எடுக்கிறதுல இருக்கு. ஸோ 12 நாளும் சிவன் என்னன்னா அவள் பார்க்கலை, அவர் பார்த்துப்பார். பரமசிவன் அவர் என்ன நம்ம பார்த்துக்கிறதுன்னு விட்டாளோன்னு தெரியும். 12 நாள் கடைஞ்சு எல்லா ப்ராடக்டையும் எடுத்துட்டு தேவர்களும் அசுரர்களும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு அன்ஃபேராக மகாவிஷ்ணு மோகினி ரூபத்தில் அவளை மயக்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் இவளுக்கு ஐயோ நம்ம சிவனை தேங்கே பண்ணலையே, நம்மளை காப்பாற்றினாரின் 13th day they go to Shiva. Shiva did not suffer for 12 days. அவருக்கு ஒரு ராத்திரி கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். லோகமாதா இருக்கா, ஜெகன்மாதா இருக்கா, காப்பாற்றிடுவா, கஷ்டம் தீர்ந்து போச்சு. ஆனால் அவர் கஷ்டப்பட்டது ரொம்ப தாங்க முடியாத வேதனையை அனுபவிச்சது நிஜம். அவர் 12 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கார். நடுவில் வந்தாரா போனாரா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். வந்தது நடுவில் சந்திரன் வந்தது தலையில் வச்சுன்னு ஆல் தட் ஹேப்பன்ஸ். 13வது நாள் போய் அவள் தேங்க்யூ சாரி டிலே பண்ணிட்டோர். அவர் ஆசுதோஷ், அல்ப சந்தோஷ், ரொம்ப ஈஸி. சிவனை ஒரு ரொம்ப ஜலம் விட்டா போகும். விஷ்ணுவுக்கு அலங்கார பிரியன்னு பேர், இவருக்கு அபிஷேக பிரியன். ஏற்கனவே கங்கையை தலையில் வச்சுக்கிறார், நம்ம ஜலம் விட்டால் சந்தோஷமாயிடுவார். அதனால் நிறைய சிவலிங்கம் எல்லாம் பார்த்தேன்னா மேலே ஒரு குடம், காசிலையோ ஏதோ கோவிலையோ பார்த்தா ஜலம் சொட்டிகிட்டே இருக்கும். இவர் போகிறா, காலில் விழறா, தேங்க் பண்ணுறா, சந்தோஷமாயிடுது, குஷியாகிடுது. பக்கத்தில் நந்தி இருக்கா, அதுக்கு தலைமையில் ஆடுறார். வச்சுனோம் என்ன தலைமையில் ஏறுறேன்னு, தலைமையில் ஏறிட்டார். நந்தி தலைமையில் ஏறி அதோட 2 கொம்புக்கு நடுவில் ஆடுற. அது பிரதோஷம். எண்ணிக்கை 13வது நாள் திரையோதசி அன்னைக்கு ஹாலாஹல விஷத்துலேருந்து மீண்டு பார்வதியோட அரவணைப்பினால கவனத்தினால ஒரு நார்மலாக நீலகண்டன் ரொம்ப ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடுக நடனம் ஆடுகவேன்னு தினம் நீங்கள் பாடுறீங்க. ஆடுக நடனம் ஆடுகவே ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே, ஆடுக நடனம் ஆடுகவே ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே. சிவ கைலாச பரமேஷா திரிபுரம் எடித்த நடராஜா, பவபயம் போக்கும் பரமேஷா பனிமலையாளும் சர்வேஷா. ஆடுக நடனம் ஆடுகவே ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே, ஆடுக நடனம் ஆடுகவே ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே. அறுகொடு தும்பை மலராட அணிமணி மாலைகள் தானாட, பெருகிடும் கங்கை தலையாட பிறைமதி அதுவும் உடனாட,
ஆடுக நடனம் ஆடுகவே, ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே, ஆடுக நடனம் ஆடுகவே, ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே. சூலம் உடுக்கை சுழன்றாட, சூழும் கணங்கள் உடனாட, ஆலம் குடித்தோ நாடுகவே, அடியார் மகிழ ஆடுகவே, ஆடுக நடனம் ஆடுகவே, ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே, ஆடுக நடனம் ஆடுகவே, ஹர ஹர சிவனே ஆடுகவே. பரமேஸ்வரன் நீலகண்டன் இப்போ நடராஜன் ஆனான். இப்படி ஆடுறார் நந்தியோட 2 கொம்புக்கு நடுவில். அதனால சிவனை நம்ம தரிசனம் பண்ணணும்னா அந்த கேப் இருக்குல்ல, நந்தியோட 2 கொம்புக்கு நடு கேப் வழியா சுவாமியை பாருங்க. பரமசிவன் ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுவார். அவருக்கு நந்தி ரொம்ப பிடிக்கும். நந்தி சிவனோட பரம பக்தன் தாசன். அந்த கொம்புக்கு நடுவில் நாளிலேருந்து கோவிலுக்கு போய் சிவலிங்கத்தை பார்த்து அந்த கேப் போகிறோம். நான் கூட நீ காலமே பார்த்து எடுத்துரும் கேப்பில் பார்க்க தெரியுமான்னு பார்க்க முடியறது. நந்தியோட 2 கொம்புக்கு நடு வழியாக சிவனை பாருங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவர் கொடுத்துருவார். ஓம் நம சிவாய, ஓம் சிவாய நமஹ, நமோ நமஹ. புனிதம் புனிதம் சிவமந்திரம், புவனம் முழுதும் பஞ்சாட்சரம், பூதம் 5 ஐந்தெழுத்தே, வேதத்தின் கண்கள் 5 எழுத்தே, சிவனின் நடனம் 5 எழுத்தே, அவனின் தொழிலும் 5 எழுத்தே, சத்யம் சங்கரம் சதாசிவம், நித்யம் மங்களம் மகேஸ்வரம், மதுர மனோகரம் சுந்தரம், சகல சௌபாக்கியம் சந்தோஷம். இருக்கனால ஒரு சிவனின் அருளே உமையம்மை, அபயம் வரதம் அருள்கின்றாள், அவனின் கமல பொற்பாதம் சரணம் சரணம் சரணங்களே. மான்மழு தண்டம் கைப்பிரம்பு, பாம்பு வெண்பிறை சூடியவள், அன்புடன் சிவனை நோக்குகின்றாள், நந்தியம் பெருமான் தாழ் சரணம். அருவம் உருவம் அருவுருவம் 64 திருமேனி, எதிலும் கலந்து சிரிக்கின்றான், எங்கும் நிறைந்து இருக்கின்றான். ஜோதிர்லிங்கம் 12 தோன்றும் அவனை போற்றிடுவோம், நாளும் சிவன் புகழ் பாடிடுவோம், நாதன் திருவடி நாடிடுவோம். ஓம் நம சிவாய, ஓம் சிவாய நமஹ, நமோ நமஹ. புனிதம் புனிதம் சிவமந்திரம், புவனம் முழுதும் பஞ்சாட்சரம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது எல்லாம் பிரதோஷத்தன்னைக்கு நம்ம சிவஸ்துதி பண்ணுறோம். இது நம்மளை தெரியுமே, நம்ம ஊர்க்கார தானே, நம்பாத்து மனுஷ தானே இவர். பரமேஸ்வரன், பார்வதி, நந்தி இவாளெல்லாம் நம்ம ஒரு பிரதோஷத்தும் போதும் நம்ம நன்றியை காமிக்கிறோம். தேவாஸ் டிலே பண்ணினா நம்ம தினம் பார்க்குறோம். அதை கமாமரேட் பண்ணுறோம் 13th டே, எய்தர் லூனார் ஃபார்ட்நைட்டில் ஒரு 30, இதில் அமாவாசையிலேருந்து 13 நாள், பௌர்ணமியிலே 13 நாள் பிரதோஷம். பரமசிவன் பிரார்த்தனை, நம்ம நன்றியை தெரிஞ்சுக்கணும். நந்தி யாராவது படிக்கிறீங்களா வரையில? எவ்வளவு நம்ம சிவனை துதிக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம நந்தியும் துடிக்கணும். என்னால நந்தி தலைமையில நர்த்தனம் பண்ற உலகத்துக்கே இறைவன். வேற வாங்க. சிவனாரை என்றைக்கும் சுமக்கும் நந்தி, சேவித்த பக்தர்களை காக்கும் நந்தி,
சிவனாரை என்றைக்கும் சுமக்கும் நந்தி, சேவித்த பக்தர்களை காக்கும் நந்தி, கவலைகளை எந்நாளும் போக்கும் நந்தி, கையிலே நடம் புரியும் கனிந்த நந்தி, பள்ளியறை பக்கத்தில் இருக்கும் நந்தி, பார்வதியின் சொல் கேட்டு சிரிக்கும் நந்தி, நல்லதொரு ரகசியத்தை காக்கும் நந்தி. Thank you, Mrs. Indra. Thank you, Mrs. Prema. We'll proceed. So, Samudra Manthan ஆரம்பிச்சாச்சு, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாச்சு. இன்னும் என்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் வருது, யாரா இருக்க போறதுன்னு ஃபாஸ்டா போகலாம், குயிக்கா பார்க்கலாம். முதல்ல பாய்சன் தெரியும், கடைசியில நெக்டர் வருது. 14 ப்ராடக்ட்ஸ் மொத்தம். 3 செலஸ்டியல் அனிமல்ஸ், காமதேனு, உச்சைஸ்ரவஸ், ஐராவதம். காமதேனுவை சேஜஸ்க்கு கொடுத்துட்றா. அவள் யாகம் பண்ணுறா, ஹோமம் பண்ணுறா, லோகக்ஷேமத்துக்காக அவள் பிரார்த்தனை பண்ணுறா. அதனால பசுவோட, அதுவும் காமதேனோட பாலிலேருந்து தயாரிக்கிற மீதி பொருட்களும் அவளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு. ஸோ காமதேனு யாருக்கு போகிறது? ரிஷிகளுக்கு போகிறது, சேஜஸ்க்கு போகிறது. அடுத்தது உச்சைஸ்ரவஸ், இது டிவைன். அது 7 தலை இருக்கும், 3 தலை இருக்கும், 4 கால் இருக்கும், என்ன வேணா இருக்கும். இது நாட் அன் ஆர்டினரி ஹார்ஸ். இதை இந்திரன் மகாபலி கொடுத்துட்றோம், இந்த அப்பா அழுத்துக்கோன்னு கொடுத்துட்றோம். அடுத்தது வருது ஐராவதம். 3 தலை 5 தலை, ஒரு இதில் ஒரு மாதிரி சித்தரிக்கிறான். ஐராவதத்தை மனசார மகாபலி இந்திரனுக்கு கொடுத்துட்றான். அவனுக்கு ஒன்று வந்துருது இல்லையா. அடுத்தது ஒன்று மகாபலி ரொம்ப நியாயமானவன். பாஞ்சஜன்யம் சங்கு, அது விஷ்ணுக்கு போகிறது. மகாபாரத யுத்தத்தில் எல்லாரும் சங்கு எடுத்து ஜெயிச்சாக்க ஊதுவா இல்லையா. இவர் பாஞ்சஜன்யத்தை ஊதுவர், அர்ஜுனன் ஊதுவான் மேலேருந்து, கொடியிலேருந்து ஆஞ்சநேயர் அவ ஜெயகோஷம் போடுவர், எதிரிகளை இன்னும் பயமுறுத்துறதுக்கு. அப்புறம் கௌஸ்துபங்கிற மணி விஷ்ணு கழுத்தில் இருக்கிற, அது விஷ்ணுக்கு போகிறது. இதெல்லாம் அசுரர்கள் பாராட்டலை, என்ன வேணா எடுத்துக்கோ. அவளுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அமிர்தத்து மேலே தான். ஒரு அம்பரெல்லா வருது, கொடை எப்போ வேணும்? மழை பெஞ்சாதானே வேணும். வருணன் காது தோடு வருது, இந்திரன் தன்னோட தாயாருக்கு கொடுக்குறான். அதை நித்ரா தேவி, அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது. காடஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் கம்ஸ் ஃப்ரம் மில்கி ஓஷன். கல்பக விருட்சம் தேவலோகத்துக்கு போகிற. வருணனோட பொண்ணு வாருணி, அவள் காடஸ் ஆஃப் வைன். அதை அவள் தேவாஸ் அசுராஸ்க்கு கொடுத்துட்றா. அவள் ஹாப்பியாக வாங்கிடுறான். அதை தவிர லக்ஷ்மியோட அக்கா இவ ஸ்ரீதேவி, அவ மூத்த தேவி அலக்ஷ்மி, அவளும் இதுலேருந்து தான் வர. ஜேஷ்டாம்போ அலக்ஷ்மியும்போ மூதேவியும். அவள் ஷீ இஸ் அ காடஸ் ஆஃப் மிஸ்ஃபார்ச்சூன், சாரோ, பாவர்ட்டி, எல்லாம் எதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாமோ அந்த இதோட உருவம். அதனால் ஒரு ஸ்மார்ட்டாக ஒருத்தர் பண்ணால், ஒரு ஸ்ரீதேவி கோவில் இருந்துதான், மூதேவி கோவில் இருந்துதான். ஸ்ரீதேவி கோவிலுக்கு கூட்டம் வருது. ஒரு வெரி ஸ்மார்ட் ஃபில் ஒரு கதை. அவன் மூதேவியை போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறான். அவன் ஷீ இஸ் வெரி ஹாப்பி. யாருமே நம்மக்கிட்ட வரமாட்டேன், இங்கே வரையே, நீ ஸ்ரீதேவிட்ட போலியான். அவளும் அழகுதான், நீயும் அழகுதான். அவள் வரத்தே அழகு, நீ போகிறத்தே அழகுன்னு சொல்லி காரியத்தை சாதிச்சுக்கிறான். அப்சராஸ், ரம்பா, மேனகா, ஊர்வஷி, அப்சரஸ்லாம் வர. அந்த அப்சரஸ்லாம் கந்தர்வர்களை அவளோட கான்சர்ட்ஸாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறான். பிறை மதி வருது, சந்திரன் வரான், அதை சிவன் எடுத்துக்கிறார். லக்ஷ்மி விஷ்ணு விட்டுட்டு வந்தவ தானே. அவன் அந்த இந்திரன் பண்ணின முட்டாள்தனத்தினால, மூர்க்கத்தனத்தினால போக வேண்டியது. அவர் சாபம் கொடுத்துட்டார், உன்னோட சொத்தெல்லாம் போயிடும், உன்னோட லக்ஷ்மி உன்னை விட்டு போயிடுவான்னு. அதனால அவள் போக வேண்டியது. இப்போ வந்துட்டா, அவள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிட்டா. கடைசியில் தன்வந்திரி ஒரு பாட், அதில் அமிர்தம். இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு தெரியுமா? தன்வந்திரி டிவைன் ஃபிசிஷியன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரயே அமிர்த கலச ஹஸ்தாய சர்வாமய விநாசனாய திரைலோக்கியநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே நமஹ. ஸோ அவர் கடைசியில் வர. இதுவரைக்கும் ஹோல் ஹார்ட்டட் கான்சன்ட்ரேஷன், வேலை கருமமே கண்ணாயினார் தேவர்களும் அசுரர்களும். இப்போ இது வந்துடுத்து, அமிர்த பாட்டு வந்துடுத்து. அதை எடுத்துன்னு அசுரர்கள் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டா. தேவர்களும் அசுரர்களும் ரன்னிங் ரேஸ் வச்சா எங்கேயாவது தேவர்களை எதுலையாவது அசுரர்களை ஜெயிக்க முடியுமோ, அவர்த்தர் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டா.
ஓடுறத 4 இடத்துல 4 துளி சிந்தித்து, அங்கே தான் நம்ம வந்து மேளாலாம் கும்பமேளா கொண்டாடுறோம், எங்கெல்லாம் சிந்தித்துன்னு 4 இடம் சொல்கிறார். அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா, இதில் வரல. ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறார், காக்கும் கடவுள் மகாவிஷ்ணு. உடனே எப்படியாவது ட்ரிக் பண்ணியாவது ஏமாத்தியாவது சாமதான பேத தண்டம் ஏதாவது ஒரு உபாயத்தில் தேவர்களை காப்பாற்றுறோம். அதனால இவர் மோகினி அவதாரம் எடுத்துருந்துரு. நெக்ஸ்ட் லைட். மோகினி அவதாரம் எடுத்துட்டு அவள்கிட்ட போய் கொண்டா, எங்கிட்ட கொடு, இத்தனை பேர் இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், நான் விநியோகம் பண்ணுறேன், தேவர்கள்லாம் ஒரு லைனில் உட்காருங்கோ, அசுரர்கள்லாம் ஒரு லைனில் உட்காருங்கோ அப்படின்னுட்டு நெட்டுது. இது அழகில் மயங்கின அசட்டு அசுரர்கள் நம்பிடுறது, கொடுத்துருது. அந்த பானையை, அமிர்த பானையை, கலசத்தை கொடுத்துருது. இவன் என்ன பண்ணுறா, தேவர்கள்லாம் கொடுத்துட்டு வெயிட் இருங்கோ, நான் கொடுத்துட்டு வரேன்றா. இவாளும் பொறுமையாக ஒரு அழகான பெண் இருந்தா ஆண்கள்லாம் ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம், தேவர்களோ அசுரர்களோ விதிவிலக்கு இல்லை. அதனால அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறா. கொடுத்துனே வரத்த ஒரு ஸ்மார்ட் அசுரன் தேவர்கள் மாதிரி வந்து இங்கே வந்துடுறான். வந்து உட்காண்டா நம்ம பிரகாசமாக லைட்டோட சோர்ஸ் சந்திரனும் சூரியனும் பார்த்துடுறான். பார்த்துட்டு மோகினிக்கு சொல்லிடுறான். அவன் அந்த அமிர்தத்தை வாங்கி குடிச்சிட்டான். அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், சக்கரத்தால் வெட்டுறார். தலை பாதி உடல் பாதி, ஆனால் உயிர் போகலை. இன்னொரு பாம்பையும் வெட்டி ராகு கேதுவாக்கி நவகிரகங்களில் இவா சைடு அமிர்தத்தை சாப்பிட்டுட்டாளே, அமரர்களை ஆயிட்டாளே சேத்துனுடா. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன். செகண்ட் இதில் பாருங்கோ, தலையை வெட்டுறா, தலை மேலே. செகண்ட் பிக்சரில், ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் அவளை ஏமாற்றி அவளுக்கு கொடுக்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அப்புறம் அமிர்தத்தை வேற குடிச்சிட்டாப்பா, அதனால அவளுக்கு ஷாவு கிடையாது, அமரர்களாக ஆயிடுறான். இப்போ அவளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடுது. அசுரர்கள் ஏமாந்து போயிட்டா, அவளுக்கு அமிர்தம் கிடைக்கல. மோகினி காணாம போயிட்டா, மறைஞ்சு போயிட்டா. அமிர்த குடத்தை எடுத்துட்டு இவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்து பல காணும். எங்க தேடுவாவா, அவளோட கண்ணுக்கு, அசுரர்களோட கண்ணுக்கு மோகினி புலப்படவில்லை. அதனால இவ ரொம்ப டிஜெக்டடா இருக்கா, கோபமா இருக்கா, தேவர்களை அடிக்கிறா, சண்டை போடுறா. தேவர்களுக்கு இப்போ திரும்பி தொலைஞ்சு போன பலம் வந்துடுது, தொலைஞ்சு போன லக்ஷ்மி ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சிடுது. அதனால இந்திரன் தேவர்கள் ஈஸியாக வின் பண்ணிடுறா, கடவுள்கள்லாம் அவள் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால. ஸோ பாரடைஸ் இஸ் ரீகெயின்ட் தஸ். மகாபலி என்னன்னா தோத்து போனால் ஜெயிச்ச இந்திரன் சொல்கிறத அவங்க கேட்டு தானே ஆகணும். நீங்கள் இருக்காத, தேவலோகத்தை நான் திருப்பி எடுத்துடுறேன், நீ பூலோகத்தில் இருக்காத, போ, கண் காணாமல் போ, பாதாள லோகத்துக்கு போனா அனுப்பிச்சுடுறான். அங்கே போகிறான். ஆனால் மகாபலியோட எல்லா நல்ல குணங்களும் சேர்ந்து அந்த பாதாள லோகத்தை இந்திரலோகத்தை விட பிரமிக்கத்தக்க அழகாகவும் செல்வ செழிப்போடையும் இருக்கு. ரொம்ப 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 நல்ல ராஜா மகாபலி. பாதாளத்துக்கு போயிடும். இந்திரன் இருக்கானா, இந்திரனவருக்கு தம்பி உபேந்திரன், அதே அம்மாவுக்கு பிறந்தது. மகாவிஷ்ணு உபேந்திரனா வருது. மகாவிஷ்ணு எல்லாம் பண்ணுவார், எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும், ஒரு ஏமாத்தல் இருக்கும், அதை நம்ம கோச்சிக்கவே முடியாது. இந்திரன் அண்ணா, உபேந்திரன் தம்பி. அண்ணா சொன்னா தம்பி கேட்க தானே கேட்கணும், ராமன் சொன்னா லக்ஷ்மணன் கேட்டுனே தானே இருந்தான். இவன் சொல்லிட்டான், இந்திரன் சொல்லிட்டான், இந்த பாரு தம்பி, அவன் வந்து ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கக்கூடாது, அவன் என்னோட எதிரி, அவன் அசுரர்கள் ராஜாவாக இருந்தாலும் நல்லவனாக இருந்தாலும் அசுரர்களோட ராஜா, அதனால அவன் வந்து இந்திரலோகத்துக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். மீன்வாயில் என்ன பண்ணுறான்னா, மகாபலி வந்து ஒரு யாகம் பண்ணுறான். அந்த யாகத்தோட பலன் இந்திர பதவி. ஸோ இந்திரனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிபி ஏறிடுத்து. ஏற்கனவே அவனை எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு இருக்கா. மகாவிஷ்ணுவோட பக்தன் வேற. மகாவிஷ்ணுக்கு மகாபலி மேலே ஒரு சாஃப்ட் கார்னரில் சாஃப்ட் ஹார்ட்டே இருக்கு. ஆனாலும் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா. அதனால இவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த பாரு உபேந்திரா, நான் சொல்லி நீ கேளு, அவன் வந்துடக்கூடாது, இந்த லோகத்துக்கு வந்துடக்கூடாது, இந்திர லோகத்தில் எடுத்துக்கூடாது, அப்படியாவது அவன்கிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கிடும் அப்படிங்கிறான். இவன் வந்து மகாபலி ரொம்ப செல்வ செழிப்பினால, அவனோட வீரத்தினாலையும் அசுரர்களோட சப்போர்ட்னாலையும் 3 உலகமும் திரும்பி கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த யாகம் பண்ணினா ஏற்கனவே பூலோகம் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இவன் இதுக்கு பாதாள லோகத்துக்கு ஏற்கனவே ராஜா. சரி, இப்போ வந்து இவர் வந்து வாமன அவதாரம் எடுக்கிறார். வாமன அவதாரமாக குட்டி பையனா போய் மகாபலி கிட்ட
யாச்சகம் கேட்குறாரு, 3 அடி மண்ணை கொடுன்னு. அசுரர்களோட குரு சுக்ராச்சாரியர், அப்பா நீ கொடுக்காத, இவன் யாகம் பண்ணினா யாகம் கம்ப்ளீட் ஆகும்னா இந்த தானம் எல்லாம் கொடுத்தாதான் யாகம் கம்ப்ளீட் ஆகும், இல்லாட்டா கம்ப்ளீட் ஆகாது. அவன் சின்ன பையன் கேட்குறான், விஷ்ணு அழகா இருக்கான், குழந்தைய பார்த்தா எல்லாருக்கும் மனசு அப்படியே உருகுற மாதிரி இருக்கு, 3 அடி மண்ணை குட்டி காலால கேட்குறான். என்ன வந்தது, நீ சுக்கராச்சாரியார் சொல்றதை கேட்க மாட்டேங்கிறான். நான் தானத்துக்கு கமிட்டட், யாகம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சாரி குருவே, நீங்க சொல்றதை நான் கேட்கல, க்ஷமிக்கணுங்கிற. அப்புறம் என்ன பண்ற சுக்கராச்சாரியார், இவனோட ஒய்ஃப் மகாபலியோட ஒய்ஃப்ட சொல்றான், நீ தாரவாத்து கொடுக்காத. இப்போவும் நமக்கு என்ன வழக்கம் இருக்குன்னா, எந்த ஆம்பளைகளும் பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம தானம் பண்ண முடியாது. அது திவசமாக இருக்கட்டும், கொண்டாட்டம் சுப நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும், ஜலம் விடணும். தட்சிணை கொடுக்குற சாஸ்திரிகளுக்கு வெத்தலை பாக்கு தேங்காய் பழம் ரூபா எல்லாம் கொடுக்குறல, அம்மா தட்சிணை விடுங்கோ அப்படின்பா. ஒரு ட்ராப்பு வாட்டர் விட்டாதான் அவளுக்கு அந்த தானம் கொடுக்கறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. பணம் அவளுது தான், சம்பாதிச்சுதான். ஆனா பொண்டாட்டியோட நாலேஜ் இல்லாம பர்மிஷன் இல்லாம தானம் பண்ண முடியாது. அதனால இவர் என்ன பண்ற, சுக்கராச்சாரியர் இவர்கிட்ட சொல்ற, இந்த பாரு வந்திருக்கிறவன் நல்லவன் இல்லை, மயக்கிறான், ஏமாத்துக்காரன், ஏமாத்துறதுக்கே புகழ் பெற்றவன் ஏமாத்துக்காரன். அவன் நான் சொன்ன கேட்க மாட்டேங்கிறான், என்னோட டிசைபிள், நான் குரு, நான் சொன்ன கேட்க மாட்டேங்கிறான், நீ சொல்லு. நான் சொல்ல முடியாது, அவர் சொல்றதானே நான் கேட்கணும், பதி சொல்றதானே பத்னி கேட்கணும், நான் எப்படி கேட்க முடியும்? அவர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான். இந்த பார் அவன் கொடுங்கிறான், நான் குரு, நான் கொடுக்காதேங்கிறேன், நீ என்ன பண்ண போற? குரு சொல்றத கேட்கணும், ஆனா பதி தான் எனக்கு பகவானை விட பெரியவர், அவர் சொல்லதான் நான் கேட்பேன். இவனும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான், அவனும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். இவருக்கு தெரியுது அது ரெண்டும் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிற. என்ன பண்ணார், ஒரு வண்டு மாதிரி போய் அந்த கமண்டலத்துலேருந்து ஜலம் விடுவான்ல, கமண்டலத்தை போய் பிளாக் பண்ணிடு, அடைச்சு விடுற. இப்போ ஜலம் விடுறான், ஜலம் விட மாட்டேங்குது. ராணியும் ராஜாவும் விடுறா, ஜலம் விட மாட்டேங்குது. இது வந்திருக்கிறது மாயக்கண்ணனே. என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தர்பை எடுத்து ஏதோ அடைச்சுன்னு இருக்கு போல இருக்கும், குத்துறோம். யாரு, வாமனன். குத்தினா சுக்ராச்சாரியோட கண்ணில் பட்டு ஒரு கண்ணிலே ரத்தம் வருது, வெளியில் வந்துடுறாரு. அந்த தானம் கம்ப்ளீட் ஆகுது, கொடுத்துட்றான். 3 உலகத்தை ஒன்றுத்தையும் இழந்துட்டோம். இந்திரன் ஜெயிச்சது போக மீதி என்னன்னு இருக்கோ அத்தனையும் இழந்துடுறோம். ஆனாலும் மகாவிஷ்ணு கருணை கடவுள் தானே. அதனால 3வது 2 காலை ஓங்கி உலகளந்தவன் இல்லையா, மேலே சொர்க்கலோகத்தை அளந்தாச்சு, பூமி அளந்தாச்சு. 3வது அடி வைக்க இடமில்லையே அப்பா, எங்க வைக்கன்னா என் தலைமையில வையுங்க. தலைமையில வச்சு அழுத்தி பாதாளத்துக்கு போயிட்டு, நீ அங்க ராஜ்யம் பண்ணு, சுபிக்ஷமா இருக்கும், நீ எங்க இருக்கியோ அங்க எல்லாம் நன்னா நடக்கும், அங்க நீ போ, நீ என்னோட விஷ்ணு பக்தன், அதனால நீ உனக்கு நடக்கிற முயற்சிக்கிற நல்லதுக்கெல்லாம் என்னோட ஆசி உண்டு, நீ கீழே போயிரு அப்படின்னா. இவன் கேரளா லேண்ட், ஆனா இவன் ஜனங்களை பிரியணுமே, நான் கீழே போயிட்டா அங்க அது வேற ஊரே அப்படின்னா, நீ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீ அங்க வா, ஜனங்கள் உன்னை சந்தோஷமா உற்சாகமா வரவேற்பா அப்படின்னு வரம் கொடுக்குற. மகாபலி எல்லா நல்ல குணங்களுக்கும் இருப்பிடமானவன். ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, அசுர குலத்துல பிறந்துட்டான். அசுர குலம் தேவர்களுக்கும் எப்ப பாரு போட்டி போறான். அதனால அவன் பாதாள லோகத்திலேயே நன்னா இருக்கட்டும், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவன் சப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கட்டும், அது ஓணமா கொண்டாடும். Onam is the biggest festival of Kerala. It is celebrated in the memory of Asur king Mahabali. Mahabali was a very kind and just king. His reign is called the golden era of Kerala because during that time everyone was happy and prosperous. But the gods believed that Mahabali's growing influence was a threat to their authority. That's when Lord Vishnu took the Vaman avatar in the form of a small Brahmin. Vaman asked the king for 3 paces of land. With the first step, he measured the entire earth. With the second step, the whole heaven. For the third step, no space was left. So Mahabali humbly offered his own head. Vishnu placed his foot on it and sent him to the nether world. And heaven was restored to Indra. But seeing Mahabali's devotion and noble nature, the Lord blessed him with the boon of visiting his people once every year. This very day is celebrated as Onam.
Onam is not just a festival, but a symbol of prosperity, unity, and happiness. Thank you, Mr. Lurdu. That's the end of the presentation. எல்லாம் ஆயிடுத்து, பவர் பாயிண்ட் முடிஞ்சுடுத்து. அதனால் மகாபலி என்ன இதாக இருந்தாலும் அசுரங்கிறதுனால, அந்த ஒரே காரணத்தினால தேவலோகத்தை ரூல் பண்ண முடியல. ஆனால் அவன் அவ்வளோ நல்லவன். கடவுள் பிறப்பை பார்க்காம குணத்தை பார்த்து கொண்டாடுறவர். அதனால் அவர் சொன்னார், அடுத்த இந்திரன் நீதானப்பா அப்படின்னு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்கார். அதோட இந்த சொர்க்கத்தை, இழந்த சொர்க்கத்தை மீண்ட சொர்க்கமாக ஆக்கினா இந்திரன். क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन शुरू किया तो अमृत से पहले एक भयानक विष निकला, हलाहल। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। विष की ज्वाला से देवता, असुर और सभी लोग भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को छूने तक का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे वह विष अपने हाथों में लिया और पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिव जी के गले में ही रुक गया और उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव. Thank you, Mr. Lurdu. Thank you. May I request our friends to spare another 5 minutes maximum. We want to recall with pleasure. We want to recall with happiness one of our very, very dear friends who's not with us anymore. We want to pay our homage to Mrs. Padmaja, to represent us, to think about her, to pray for her departed soul to rest in peace. Here is her student. Usha theriyum neenga Usha Srinivasan theriyum neenga varela mate. Usha Srinivasan, she wants to render a song tutored by Mrs. Padmaja Srinivasan. Tribute to Padmaja ma'am. This song I'm singing is Annamacharya Kriti and Ragamalika. The significance of this song is the tune has been composed by her, ma'am herself, in the raga Subabandurali, Mohana and Atana. As a student, I pray for her music to last even after her and forever. Now the song goes. Nagadara Nandagopa Narasimha, Nagadara Nandagopa Narasimha, O Nagajavarada Shri Narasimha. Nagadara Nandagopa Narasimha, O Nagajavarada Shri Narasimha. Narasimha Paranjoti Narasimha Veera Narasimha Lakshmi Narasimha. Narasimha Paranjoti Narasimha Veera Narasimha Lakshmi Narasimha. Narasaka Bahumuka Narasimha. Narasaka Bahumuka Narasimha. O Narakantaka Jaya Narasimha. Narasaka Bahumuka Narasimha. O Narakantaka Jaya Narasimha. Nagadara Nandagopa Narasimha. O Nagajavarada Shri Narasimha. Namo Namo Pundarika Narasimha. Namo Namo Pundarika Narasimha. O Namita Sura
नारसिंह नमो नमो पुण्डरीक नरसिंह ओ नमितसुरासुर नारसिंह नमकान्तकामहित नरसिंह नमकान्तकामहित नरसिंह वो नमुचि सुदनवन्त्य नरसिंह नमुचि सुदनवन्त्य नरसिंह नमो नमो पुण्डरीक नरसिंह नवरसलङ्कार नरसिंह नवरसलङ्कार नरसिंह ओ नवनीतचोराश्री नरसिंह नवरसलङ्कार नरसिंह ओ नवनीतचोराश्री नरसिंह नवगुणि वेङ्कट नरसिंह नवगुणि वेङ्कट नरसिंह वो नवमूर्तिमन्तेमो नरसिंह नवमूर्तिमन्तेमो नरसिंह नगधर नन्दगोप नरसिंह ओ नगजवरदश्री नरसिंह ओ नगधर नन्दगोप नरसिंह नरसिंह नरसिंह. You should have heard this song sung by her before. I just want to repeat it so that her song lives forever, her music lives forever in everybody's hearts. வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணுமா? The topic-ஓட extension or Mrs. Padmajaவோட recollection? Anything if any of you want to say? Otherwise, shall we call it a day? Thank you, friends. Yes? Mrs. Padmaja ரொம்ப பாட்டில் எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணினாங்கிறது போன பர்த்டே செலிப்ரேஷனில் பார்த்தோம். அத்தனை கிரேட் சோல், அத்தனை டேலண்டட் பர்சன், அத்தனை சிம்பிள், ரொம்ப குழந்த மாதிரி சந்தோஷத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கா. என்னோட கான்டாக்ட் ஜாஸ்தி கிடையாது அவளோட. என்னோட ஒரு சத்சங்கம் பிரசங்கத்துக்கு வந்துட்டு அடுத்தது எப்போ சொல்லு, எப்போ எப்போ எப்போன்னு கேட்டுட்டே இருந்தா. இன்னைக்கு அவளை உட்காத்தி வச்சு சொல்கிற பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்க. இருக்கட்டும், நல்லவாளெல்லாம் கடவுள் சீக்கிரம் அழிச்சு விடுவார். மேபி ஷீ இஸ் சிங்கிங் ஃபார் them there, the gods there. So may her soul rest in peace. Thank you.